जी स्टूडेंट तुहाडा स्वागत हैगा हिस्टरी मास्टर चैनल के उपर। सो अज का साडा जो टॉपिक हैगा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सीगा कि भारतीय संविधान किस तरह बनया। क्लीयर जी, उसके बारे आपां जानांगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान किस तरह जिहड़ा बन के सामने आया। क्लीयर जी, इत्थे असीं देख रहे हैं कि पहली बार जिहड़ा यह विचार सीगा जां पहली बार जिहड़ा थॉट सीगा वो किस दे द्वारा जिहड़ा यह दिता गया सी। बहुत बार ये सवाल रिपीट हुंदा हैगा। 1934 दे विच जिहड़ा यह सीगा जी कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली का जिहड़ा थॉट सीगा वो M.N. राओ दे द्वारा जिहड़ा दिता गया सी। क्लीयर, तुसीं याद रखना हैगा। क्लीयर जी, उस तो बाद फिर असीं देखते हैं 35 दे विच जिहड़ी इंडियन नैशनल कांग्रेस सीगी उसके द्वारा फस्ट टाइम जिहड़ा की सीगा ऑफिशियल ये डिमांड रखी गई सी कि हाँ जी संविधान आ जिहड़ा वो बनना चाहिए तो वो एक असैंबली है जिहड़ी होनी चाहिए, उसकी डिमांड सी जिहड़ी इन्हां दे द्वारा की गई सी। यह सवाल भी बहुत बार रिपीट होया गया कि इंडियन नैशनल जिहड़ी कांग्रेस पार्टी सी उसके द्वारा जिहड़ी डिमांड सीगी कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली की वो पहली बार कद रखी गई सी। तो याद रखियो 1935 दे विच जिहड़ी डिमांड सीगी वो रखी गई सीगी। उस तो बाद असीं अगे देखते हैं 38 दे विच 1938 दे विच की सी जवाहर लाल नेहरू के द्वारा भी जिहड़ी गल की गई सीगी कि हाँ जी जिहड़ी एक कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली हैगी वो होनी चाहिए हैगी आ। क्लीयर, इंडिया दे विच जिथे इंडिया नूं टोटल जिहड़ी फ्रीडम आ वो होनी चाहिए आ। पर जिहड़ी ये असैंबली बनेगी, क्लीयर जी, इस असैंबली दे जिहड़ी इलैक्शन होणगे जां इस दे मैंबर जिहड़े इलैक्ट किए जाणगे वो की हैगा अडल्ट जिहड़ी इत्थे की हैगी टर्म जिहड़ी हैगी आ, मतलब कि इत्थे की है जिस तरह अजकल असीं देखते ना जो 18 साल तो उपर है वो वोट दे सकते हैं। मतलब कि है कि वोट के आधार की है वो मैंबर ने जिहड़े असैंबली के वो चुने जाने चाहिए है। क्लीयर, तो याद रखियो पहली बार इत्थे जिहड़ी एडवाइज कह लीए जां एक तरह की जिहड़ी राइट की गल सीगी जवाहर लाल नेहरू जी के द्वारा जिहड़ी इत्थे कीती गई सीगी। क्लीयर जी, ओके, देख रहे हैं असीं कि किस तरह जिहड़ी टाइम टू टाइम की है डिमांड चल रही हैगी कि हाँ जी असैंबली है जिहड़ी होनी चाहिए है। क्लीयर, ओके, अगे देखते हैं नेहरू जी के द्वारा जिहड़ी डिमांड रखी गई सीगी उसनूं एक्सैप्ट किया गया सीगा किस दे द्वारा जिहड़ी गौरमेंट सीगी इंग्लैंड की उसके द्वारा उन्होंने अडोप्ट किया गया। पर उसनूं की कहा गया अगस्त ऑफर कहा गया सी 1940 मतलब कि 1940 दे विच जिहड़ा आया सी अगस्त ऑफर जिन्हों असीं कहने आ। क्लीयर, तो उसके अधीन की सीगे जिहड़ी ये डिमांड सीगी वो एक्सैप्ट सीगी जिहड़ी कर ली गई सी जवाहर लाल नेहरू की। ठीक है, तुसीं याद रखना हैगा। ये सवाल भी बहुत बार जिहड़ा रिपीट आ वो होया। उस तो बाद असीं अगे देखते हैं 1942 दे विच क्रिप्स मिशन जिहड़ा इत्थे आया सीगा। क्लीयर, तो याद रखियो जिहड़े उन्हां दे हैड सीगे क्रिप्स सीगे। क्लीयर, तां करके उन्हां दे नाम ते ही सीगा क्रिप्स मिशन जिहड़ा 1942 दे विच इंडिया आया। इन्हां दे द्वारा की कहा कि हाँ जी असीं असैंबली के बारे गल करांगे, तुहानूं असैंबली बनाउण दे बारे भी देवांगे, राइट देवांगे। पर कद देवांगे जदों जिहड़ा इस समय असीं देख रहे हैं ना जिहड़ा वर्ल्ड वार सैकेंड वर्ल्ड वार आ उस चल रहा है कितने तो स्टार्ट होया सीगा 1939 तो लैके 45 तक जिहड़ा वो चलदा हैगा तो इत्थे 42 आ। तां करके वर्ल्ड वार सैकेंड जिहड़ा चल रहा सी जिस करके इन्हां दे द्वारा कहा गया कि हाँ जी असीं तुहाडे जिहड़े ये डिमांड है उसनूं एक्सैप्ट करते हैं। पर यह असीं जिहड़ी अपलाई है इसनूं कद करांगे जदों वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा। पर इत्थे इंडिया ने इसनूं की कर दिता, इसका बायकाट किया। क्यों? क्योंकि इस तो पहला भी फस्ट वर्ल्ड वार के टाइम भी की सीगा इस तरह का ही जिहड़ा एक तरह का लॉलीपॉप आपां कह सकते इंडिया नूं दिता गया सीगा। क्लीयर, ओके, तां करके की सीगा इन्हां दी डिमांड सीगी कि हाँ जी असीं की करांगे ये तुहाडी डिमांड पूरी करांगे पर कद जदों वर्ल्ड वार सैकेंड खत्म हो गया। क्लीयर जी, ओके, तो इसे करके ही ठीक है। तो बहुत बार ये टर्म रिपीट हुई है। क्लीयर, तो याद रखियो क्योंकि जो इन्होंने इत्थे गल की सैकेंड वर्ल्ड वार की तो इत्थे की सीगा गांधी जी के द्वारा कहा गया कि यह जिहड़ा पोस्ट डेटेड चैक आ मतलब कि इदां दा चैक हैगा जिसकी डेट आ जिहड़ी लंघ चुकी है जिहड़ा किसी भी काम का नहीं हैगा। क्लीयर, तां करके बहुत बार जिहड़ी कोटेशन आउंदी हैगी आ कि किस दे द्वारा कहा गया सी। देखो गांधी जी के द्वारा कहा गया सी, किसनूं कहा गया सीगा ये भी तुसीं याद रखना। जिहड़ा
ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਓਕੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੀਗੀ, ਕਲੀਅਰ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਲੀਅਰ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਲੀਅਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਨ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਕਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਦੁਆਰਾ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸ ਦਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਗਠਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਭਾ ਸੀਗੀ, ਕਲੀਅਰ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਸਭਾ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੀਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸਦੇ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ 389 ਹੋਣਗੇ, ਕਲੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਵਾਲ, 389 ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 269 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ, ਉਹ ਅਲੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 292 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਅਲੋਟ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੋਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 93 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ, 93 ਜੋ ਸੀਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਤਵਾੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਰਜਵਾੜੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ 93 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ 93 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੀਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੀਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅਲੋਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਅਲੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਰਨਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਹੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਲੀਅਰ। ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਫੀਚਰ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਵੋਟ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਰਹੇਗਾ,
देखो आप पर सीट की गल करिए हुण बोर्ड के मैथड की गल करांगे तो जिहड़ा इत्थे बोर्ड का मैथड सीगा जां वोटिंग का जिहड़ा मैथड सीगा वो किहड़ा सीगा सिंगल ट्रांसफर एबल जिहड़ी वोट सीगी किस दे विच यूज हुंदी है जिस तरह असीं ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਗਾ ਯੂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ, ਥਰਡ 'ਤੇ, ਫੋਰਥ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਕਲੀਅਰ ओके। उस तो इलावा असीं देख रहे सीगे कि जिहड़े प्रिंसी स्टेट सीगे इन्हां दे सीटां किन्ने सीगे उपर दे आखे 93 सीगियां पर ये की सीगे नोमीनेट सीगे। देखो इस करके ही इसका क्रिटिसिज्म आ जिहड़ा कई बारी हुंदा गा क्योंकि देखो बाकी जिहड़े आ रहे इलैक्ट होके आ रहे हैगे जां इलैक्ट होने तो बाद ही चुने जा रहे हैगे पर जिहड़े ये प्रिंसी स्टेट दे हैगे आ 93 मैंबर ने नोमीनेट हो रहे हैगे। तो मतलब कि इत्थे की हैगा उही चीज़ फिर असीं देख रहे हैगे आ कि इन्हां नूं अलग तो ही राइट आ जिहड़े दित्ते यार मतलब कि नोमीनेट नहीं होणगे। क्लीयर तां करके रजवाड़ियां नूं की सीगे इत्थे असीं देख रहे हैगे आ कि उन्हां दे एक अलग तो ही जिहड़े अहुदे सीगे वो पहलां ही रखे गए सी रिजर्व दे विच। क्लीयर तां जा रखिओ 93 सीगे। क्लीयर जी ओके। चलो अगे चलदे आ। तो फिर इत्थे ही असीं देखदे देखो सारी ही चीज़ हो गई सीगी जी किन्ने जिहड़े मैंबर बन गए जिहड़े बना रहे हैगे तो सारी चीज़ होने तो बाद की सीगे जिहड़े इलैक्शन होए फिर असैंबली दे। क्लीयर तो याद रखियो इलैक्शन कद होए सी असैंबली दे सवाल बहुत बार आउंदा हैगा जुलाई टू अगस्त दे विच 1946 दे विच जिहड़े इलैक्शन सीगे ओह होए सी। तुसीं जरूर याद रखना हैगा जुलाई ते अगस्त दे विच 1946 दे विच जिहड़े साडे असैंबली दे इलैक्शन होए सीगे। इस दे विच की सीगा जिहड़ी इंडियन नैशनल कांग्रेस सीगी ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀਆਂ 208 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 73 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਰ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 208 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ 73 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। क्लीयर इस तो इलावा असीं देखते जिहड़े 93 सीगे नोमीनेट किए जाने सीगे प्रिंसी स्टेट वाले। क्लीयर ये फिल नहीं हुए। क्लीयर क्यों क्योंकि ये दूर रहे इस असैंबली तो। क्यों क्योंकि इन्हां दे द्वारा की सीगा देखो जेकर ला बन रहा गा जदों ला बनता हैगा ला दे लई की हैगा सारे जदों कानून बन गए उसदे सारे एक बराबर होंदे आ। बेशक कोई अमीर है गरीब है राजा है मजदूर है सारे उहदे लई की होणगे एक होणगे। तां करके इत्थे की सीगा कि जिहड़े प्रिंसी स्टेट सीगे इन्हां नूं खतरा हो गया क्योंकि इन्हां दे की सीगी जिहड़ी हुकूमत चलदी सीगी जेकर ला बन गया तो उत्थे इन्हां दी हुकूमतां की हो जाणगीਆਂ चलियां जाणगीਆਂ। तां करके की सीगा जिहड़े ये 93 सीट्स सीगीਆਂ ये खाली ही रहियां फिल आ जिहड़ियां नहीं हुईਆਂ सी। ये भी तुसीं याद रखना कई वारी आ जांदा कि क्यों नहीं फिल हुईਆਂ सी तां तुसीं ये भी जरूर आ जिहड़ा याद रखना हैगा कि हाँ जी फिल क्यों नहीं हुई सीगियां। क्लीयर ओके। चलो जी अगे चलते हैं। फिर असीं देखते देखो असैंबली दे विच असीं देख रहे सीगे ना कि असैंबली दे विच जिहड़ी वोटिंग हुई तो उस दे विच इदां नहीं सी। उस दे विच सारे ही जिहड़ी असीं सोसाइटी जिहड़ी इंडियन सोसाइटी सीगी सारे ही जिहड़े सैक्शन सीगे उसदे वो इनवॉल्व सीगे। देखो हिंदू सीगे मुस्लिम सीगे सिख सीगे ठीक है जी पारसी सीगे एंगलो इंडियन सीगे क्रिश्चन सीगे। क्लीयर तो इदां दे सारे जिहड़े इत्थे असीं ST भी देख रहे हैं तो इनकलूड कौन सीगे वूमेन जिहड़ी इस्त्रियां नूं इस दे विच की सीगा इनकलूड सीगा जिहड़ा कीता गया सी। मतलब कि जिन्ने भी सारे जिहड़े वर्ग सीगे। क्लीयर सोसाइटी दी जिहड़ी सारी सोसाइटी की सीगी इस दे विच इनवॉल्व सीगी। क्लीयर ये तुसीं याद रखना कई वारी आ जांदा हैगा कि हाँ जी जिहड़ियां फस्ट इलैक्शन हुई सी असैंबली दियां कि उस दे विच औरतां ने पार्टिसिपेट कीता सी। तुसीं ये भी याद रखना है सारे ही वर्गां ने देखो SC हैगा ST हैगे। क्लीयर तो सारे दे सारे जिन्ने भी वर्ग सीगे सारे दे सारे ने की सीगे इस दे विच पार्टिसिपेट आ जिहड़ा कीता सीगा। क्लीयर इत्थे एक आ चीज़ सब तो ज़्यादा तुसीं जरूर याद रखनी है इत्थों सवाल जरूर बनदा गा
ਕਲੀਅਰ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਕਲੀਅਰ, ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਜਾ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਹੀ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਆ ਉਹ ਹੋਇਆਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਸੰਬਰ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸ ਦੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਵਿਦ ਡੇਟ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ 211 ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਰਜਵਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਰਜਵਾੜੇ ਦੇਖੇ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ 389 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 211 ਬੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਲੀਅਰ। ਸੱਚਿਆਨੰਦ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਦ, 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੋ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸ ਦੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ। ਕੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੋਊਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਬੇਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਬੇਸ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਲੋਸਫੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਦਸੰਬਰ, ਦੇਖੋ ਦਸੰਬਰ 9, ਦਸੰਬਰ 11, ਦਸੰਬਰ 13। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਮੈਚਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਚੁਣੇ ਗਏ 11 ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, 9 11। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਦ ਕੀਤੇ,
13 ਨੂੰ ਕੀਤੇ। ਕਲੀਅਰ, ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ 1946 ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ, ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਵੀ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, 10 11 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੋ 9 ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਦਾ ਆ ਗਿਆ 10 ਤੇ 11, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ 12 ਐਂਡ 13। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ 9 ਫਿਰ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ 10 11 ਆ ਗਈ ਤਰੀਕ, ਫਿਰ 12 ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 13 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਡੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਫਰੀਡਮ ਹੋਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਕਲੀਅਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਗੀ, ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਾਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਈਬ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੰਟਰਗੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਟਰਗੇਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਬਰਾਦਰਹੁੱਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈਗੀ ਲੈਂਡ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟ ਮੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਓਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੇ 93 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ।